மாதம் கடைசி நாளில் ஆராதனை செய்யவும் இங்கே வியாசர்பாடி சபையுள்ள கர்த்தருடைய பிள்ளைகளோடு சேர்ந்து அதை ஆராதித்து தேவனுடைய செய்தியை பங்கு கொள்வதற்காக பகிர்ந்து கொள்வதற்காக கர்த்தரை செய்வதற்காக ஸ்தோத்திரம். உங்களோடு கூட இந்த சென்னையில் வந்த பிறகு அநேக தடவை சில வருஷங்கள் தண்ணி இங்கே வந்து உங்களோடு கூட ஆராதித்து கர்த்தருடைய செய்தி பகிர்ந்து கொள்ள கர்த்தர் கூட செய்திருக்கிறார். இன்றைக்கும் கூட கர்த்தர் எனக்கு இந்த கிருபை தந்திருக்கிறது. அதனால் முதல் வசனம் 119 சங்கீதத்திൻ്റെ 18வது வசனம் வாசித்து சின்ன ஜெபம் செய்யும். 118 சங்கீதம் 119 119 verse 18. ഒരു ഭക്തന്റെ ജപം உங்களோட வசனத்தில் அற்புதமான காரியங்களை பார்க்க என்னோட கண்களை திறந்தரும். அதே ஜெபம் நாம் செய்வோம். அன்புள்ள பிதாவே, நாங்கள் தேவசனத்தை அதில் உள்ள சத்தியங்களை தெரிய அற்புதங்களை பார்க்க நாங்கள் கர்த்தரை பார்க்க எங்களுக்கு கிடைத்தார். எங்களுடைய பலவீனங்களை பண்ணி எங்களுடைய புத்தியை துறக்கும், ஹிருதயத்தை துறக்கும், உண்மையை தாம் பார்க்க கிருபை செய்யும். கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம். ஆமென். இந்த நாளில் இந்த பைபிள் தமிழில் பரிசுத்த வேதாகமம், அதில் ஆதி புஸ்தகத்தில் നിന്ന് மலையாளத்தில் உற்பத்தின்னு சொல்லும், அதில் கடைசியில் வெளிப்படுத்தல், தமிழில் வெளிப்படுத்தல் தான் வெளிப்பாடு. அது வரைக்கும் சில சத்தியமான காரியங்களை சுருக்கமாய் பார்க்க விரும்புகிறோம். அரை மணிக்குள்ளே கொஞ்சம் 5 மினிட் அதிகம் கூட எடுக்கலாம். அப்படி ஆனால் உங்களுக்கு சம்மதமானால் அப்படி தேவசனத்தை பார்க்க விரும்ப இல்லை, பத்திரம் தானே இது. ഒരു ഭക്തന്റെ ജപം தான். ആ ജപം നമുക്ക് ഏവർക്കും தேவைப்படுது. நாம் இந்த பைபிளில் ബാല്യവരായ പിള്ളേർക്ക് വരെയും தெரியும். இதில் எத்தனை புஸ்தகம்? 66 புஸ்தகம். அதில் பழைய ஏற்பாடு, புதிய ஏற்பாடு. என்ன இதில் சப்ஜெக்ட் என்ன? பழைய ஏற்பாடில் சப்ஜெக்ட் விஷயம், சப்ஜெக்ட் சொல்லியா அதில் விஷயம் தானே. என்ன விஷயம்? அதில் பழைய ஏற்பாடில் யெகோவாய தேவன், கர்த்தருடைய ஜனம், இஸ்ரவேல் ஜனம். இதுதான் முக்கியமானது. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അനേക കാര്യങ്ങൾ தெரியும். എന്നാൽ നാം ചുരുക്കമായി ഇതിലെ ചില സത്യങ്ങളെ ചൊല്ല വിരുമ്പും. പഴയ ഏർപ്പാട് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഗൗനത്തെ പാർക്ക വേണ്ടത് യഹോവയായ ദൈവം, വല്ലമയുള്ള ദേവൻ, സർവശക്തനായ ദേവൻ. അതുമാതിരി അവരുടെ ജനം ആര്? ഇസ്രായേൽ ജനം, പരിശുദ്ധ ജനം, അവരുടെ സ്വന്തം ജനം. அதுதான் முக்கிய விஷயம். ஆதி ஆகமத்தில் சிருஷ்டிப்பை குறித்து சொல்லுന്നത് அது விசேஷமான அற்புதமான காரியம்தான். அதை நாம் தெரிய வேண்டும். கர்த்தர் எல்லாவற்றையும் சிருஷ்டித்த பிறகு கடைசியாக யாரை சிருஷ்டித்தது? மனுஷனை சிருஷ்டித்தது. கடைசியாக மனுஷனை தேவையுள்ளது எல்லாம் சிருஷ்டித்த பிறகுதான் மனுஷனை சிருஷ்டித்தது. அவனை சந்தோஷமாய் வாழும்படி அவன் என்ன உண்டாக்கி கொடுத்தது? தோட்டம். ஒரு தோட்டம், ஏதன் தோட்டம். அவனை சாப்பிடுறதுக்கு, சந்தோஷமாக ஜீவிக்கிறதுக்கு எல்லாம் உண்டாக்கி கொடுத்துட்டு கடைசியாக மனுஷனை சிருஷ்டிச்சு. ஒரே ஒரு மனுஷன் தான் முதலில் சிருஷ்டிச்சது. എന്നാൽ அந்த ஒரே மனுஷனில் எப்படி சிருஷ்டிச்சாருன்னு ஆதி புஸ்தகம் சொல்லுது. மனுஷனை ஆணும் பெண்ணுமாய் சிருஷ்டிச்சு. தேவன் கையினால மனுஷனை உற்பத்தி செய்து அவருடைய சுவாசம் ജീവൻ അവർ കൊടുത്ത് ജീവനുള്ള ദേഹിയായി തീർന്നു. എന്നാൽ அந்த മനുഷ്യനിൽ താൻ മനുഷ്യയെ അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീയെ കണ്ടത്. അതിനാൽ മനുഷ്യൻ ചൊല്ലുമ്പോൾ, പുരുഷൻ ചൊല്ലുമ്പോൾ ആ പുരുഷനിൽ ഒരു സ്ത്രീയും രണ്ടും ഒന്ന് രണ്ട് നാം മാത്മാറ്റിക്സ് പഠിക്കുക. എന്നാൽ വേദത്തിൽ പഠിക്കുന്ന 1 + 1 1. அப்படி படிச்சிருக்குதா எங்கள் ஸ்கூலில்? 1 + 1 2 தான் படிச்சிருக்குது. എന്നാൽ ബൈബിളിൽ സത്യം 1 + 1 = 1.
ആ പുരുഷനും മനവി രണ്ടല്ല, അവർ ഒന്നത്തെ. അതാണ് മാരേജിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ. അപ്പോൾ രണ്ടുപേരും ഒന്നായി ചേരുമ്പോൾ അവർക്ക് പിറക്കുന്ന പിള്ളകൾ, ഇത് എത്ര ആശീർവദിക്കപ്പെട്ട കാര്യം! ഇതിപ്പോൾ പെരിയ ജ്ഞാനം. അതിനാൽ പഴയ ഏർപ്പാടിലെ സത്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചൊല്ലുമ്പോൾ അബ്രഹാമിനെ കർത്തർ തിരഞ്ഞെടുത്ത അബ്രഹാമിൻ്റെ സന്തതി താൻ ഇസ്രായേൽ ജനം. ഇസ്രായേൽ ജനം ഇന്നേക്കും ഇരിക്കുന്നത്, ഇന്നേക്കും ന്യൂസിൽ പല ഇതിൽ നാം പാർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, വേദത്തിൽ ചൊല്ലിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ സത്യങ്ങളും നിറവേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ കൂടെ ഇസ്രായേലിലെ ജനങ്ങൾ പാർക്കുന്നത് കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ വരവിൽ എന്നെ നടക്കപ്പോകുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇപ്പോൾ ഇസ്രായേലിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്നാണ് കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു ഉലകത്തിൽ ഇരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ മറുപടിയും വരുവേൻ, അവർ വരുന്നത് നമ്മ സഭയ്ക്കായി താൻ. പുതിയ ഏർപ്പാടിലെ സബ്ജക്റ്റ് എന്നാണ്? പഴയ ഏർപ്പാടിലെ ഇസ്രായേലും അല്ലെങ്കിൽ ദേവനും, യഹോവയായ ദേവനും ഇസ്രായേൽ ജനവും. പുതിയ ഏർപ്പാടിലെ സത്യം എന്നാണ്? ചുരുക്കം എന്നാണ്? കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവും അവരുടെ സഭയും, മണവാട്ടി സഭ. ഇതാണ് രണ്ട് പഴയ ഏർപ്പാടിലും പുതിയ ഏർപ്പാടിലും എന്നാ രണ്ട് വിശേഷமான സത്യങ്ങൾ. പഴയ ഏർപ്പാടിലെ യഹോവയായ ദേവൻ, അവരുടെ ഇസ്രായേൽ ജനം, പരിശുദ്ധ ജനം, സ്വന്തം ജനം, ആശീർവദിക്കപ്പെട്ട ജനം. പുതിയ ഏർപ്പാടിലെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു അവരുടെ മണവാട്ടി. എന്നെ ഇനി നടക്കപ്പോകുന്നത് കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു വരുവാൻ இந்த മണവാട്ടിയെ അവർ തന്നിയുടെ ബുക്കമായി ചേർക്കപ്പെടും. അതുക്ക് ആ മണവാട്ടി ഇപ്പോൾ ഒരുക്കമായിരിക്ക വേണ്ടും. അവരെപ്പോൾ വരുവാൻ എന്നെ അവർ കൂടെ ചേർക്കാം. നാം എല്ലാവരും പാട്ട് പാടുകയും സന്തോഷിക്കണം. അത് തമിഴിലൊരു പാട്ട്, ഇൻപ യേശു രാജാവേ ഞാൻ പാർത്താൽ പോതും. അത് ചുമ്മാ പാടിയാൽ പോതും. അവരെ പാർത്താൽ എന്നെ നടക്കും. അതാണ് വെളിപ്പെടുതൽ പുസ്തകത്തിൽ നടക്കപ്പോകുന്നത്. അവർ വരപ്പോകുന്നത്, അവർ നമ്മോട് കൂടെ വാഴപ്പോകുന്നത്, യേശുവോട് കൂടെ വാഴാൻ അത് പോതും എന്ന് നാം നമ്മുടെ വാഴ്കയിൽ தெரிந்துകൊള്ള വേണ്ടും. ഇസ്രായേൽ ജനത്തെക്കുറിച്ച് ചുരുക്കമായ ചരിത്രം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും தெரியும். ഇസ്രായേൽ അബ്രഹാമിൻ്റെ സന്തതി ഇസാക്ക്, ഇസാക്കിൻ്റെ മകൻ യാക്കോബ്. യാക്കോബിക്ക് എത്ര പിള്ളകൾ? 12 പിള്ളകൾ. அந்த 12 பிள்ளைகள் 12 கோத்திரங்களாக, தமிழில் கோத்திரம் தானே, கோத்திரங்களாக தெரியப்படுന്നത്. அந்த கோத்திரங்கள் எல்லாம் പിന്നീട് അവർ എங்கே പോയിരുന്നത്? എഗിപ്ത് നാട്ടിൽ പോക വേണ്ടിയതില്ല പോകുന്നത്. സോറി, എഗിപ്ത് നാട്ടില്ല, ഈജിപ്റ്റ്. എഗിപ്ത് നാട്ടിലാണ്. ഈജിപ്തിൽ പോയി തങ്ങുന്ന ഒരു നിലമ വന്നത്. അന്ന് ആ ജനങ്ങളെല്ലാം 75 പേര് പോയിട്ട് അത് 6 ലക്ഷം, ഏകദേശം 6 ലക്ഷം പുരുഷന്മാർ ചേർന്ന് എല്ലാവരും ചേരുമ്പോൾ ഏറെക്കുറെ 20 ലക്ഷം ജനങ്ങളായി മാറിയപ്പോൾ അങ്ങേ അവർ അടിമകളായിരുന്നത്. എന്നാൽ ആ ജനങ്ങളെല്ലാം അങ്ങേ വേല ചെയ്ത് പാടുപെട്ട് അവർ കർത്തരെ നോക്കി കൂപ്പിട്ടത്, അഴുത തുടങ്ങിയത്, ഞങ്ങളെ இந்த അടിമയിൽ നിന്നും വിടുതൽ ചെയ്യും എന്ന് അവർ എഴുതിയപ്പോൾ കർത്തർ അവരെ പാർത്ത് ഇറങ്ങി വന്നാൽ, കർത്തർ ഇറങ്ങി വന്ന് ആർക്ക് വെളിപ്പെട്ടത്? മോശയ്ക്ക് വെളിപ്പെട്ടു. മോശ എന്നെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്? ആട് മേய்த்துകൊണ്ടിരുന്നത്. ആട് മേய்த்துകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യന് കർത്തർ വെളിപ്പെട്ടത്, അവരോട് പേശിയത്. ஏன் இந்த மோசைக்கு, நான் அதை குறித்து நினைக்கும்போது ரொம்ப அதிசயமான ஒரு காரியம் அங்கே நடக்குது. ഈ മോശയ്ക്ക് ഞാൻ വെളിപ്പെട്ടത് വേറെ എത്രയോ പെരിയ ആൾക്കാർ ഇന്ന് ആടുകളെ മേய்த்து കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യന് ദേവൻ വെളിപ്പെട്ട് താൻ യാരും ചൊല്ല്, തന്നോട് പ്ലാനെ കുറിച്ച് ചൊല്ല്. വാട്ട് ഈസ് മൈ പ്ലാൻ? ഞാൻ ഇസ്രായേൽ ജനങ്ങളെ വിടുതൽ ചെയ്യുക ഇറങ്ങി വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ എൻ്റെ ജനങ്ങളെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് വിടുതൽ ചെയ്തதுக்கு ഇറങ്ങി വന്നിരിക്കുകയാണ്. അതിനാൽ നീ എന്നെ ചെയ്യ വേണ്ടു? ഓ, യു ഗോ. ഇത് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തോട്ട് സ്ട്രക്കിങ് മൈ മൈൻഡ്. എന്താണ്? നാം ആരായിരുന്നാലും എന്നെ വേല ചെയ്തിരുന്നാലും കർത്തർ ഉങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ട്. ദർ ഇസ് എ പ്ലാൻ ഫോർ യു. ഇங்கே ഇരിക്കുന്ന ബാലുവരോ വയതാനവരോ പിന്നെ പിള്ളകളോ, കർത്തർ ഉങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ടെന്നത് ദേവവചനം പഠിക്കുമ്പോൾ അതിലെ സത്യത്തിൽ നിന്ന് തെളിയ വേണ്ടും. ഞാൻ ഒരു കാര്യം, ഇത് ആ മുന്നാലെ പോകുന്ന മുന്നാലെ വിരുമ്പുന്നത് ഞാൻ അടിക്കടി ചൊല്ലിയിരിക്കുന്ന ഒരു 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 വാർത്തയുണ്ട്. இந்த
പുതിയ ഏർപ്പാടില് ലൂക്കാ സുവിശേഷം 24-ാം അധ്യായത്തില് യേശുവിന്റെ 2 ശിഷ്യர்கள் എங்கே പോയിരുന്നു? യെരുശലേമിൽ നിന്ന് എമ്മൗസിലേക്ക് യാത്ര പോയത്. എന്റെ നാളില് യേശു ക്രിസ്തു ഉയർത്ത നാളില് അവർ യെരുശലേമിൽ നിന്ന് എമ്മൗസിലേക്ക് പോയി. 2 പേര് ശിഷ്യന്മാർ. എന്നാൽ അവർ ആരെ കുറിച്ച് പേശിക്കൊണ്ടുപോയത്? യേശുവെ കുറിച്ച് പേശി. അവരെ കുറിച്ച് പേശിക്കൊണ്ടുപോകും. യേശു അവരോട് കൂടെ നടന്നു പോന്നാൽ. എന്നാൽ അവര് അന്ത ശിഷ്യന്മാരുടെ വീട്ടിലെത്തും വരെയും യേശു ആരാണെന്ന് തിരികയില്ല. ഇന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും യേശു നമ്മോട് കൂടെയുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് യേശുവിനെ എന്നെ പേര് വെച്ചത് ഇമ്മാനുവേൽ. ഇമ്മാനുവേലിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? യേശു നമ്മോട് കൂടെ ഇരിക്കുക. യേശു നമ്മോട് കൂടെ ഇരിக்கிறார். வெளிப்பாடு புஸ்தகத்தில் நான் கடைசியாக அதுதான் சொல்ல போகுന്നത്. യേശു இந்த தேவன் நம்மோடு கூட. தேவன் മനുഷ്യനോട് കൂടെ. വെളിപ്പെടുത്തൽ പുസ്തകം 21-ാം അധ്യായം പഠിക്കുമ്പോൾ ദേവൻ മനുഷ്യരോട് കൂടെ. ഇതാ യേശു വന്നിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ യേശു പേശിയിട്ടും അവർക്ക് യേശുവെ പുരിയവില്ലേ. ഇതാണ് ഇന്നത്തെ അനേക വിശ്വാസികളും അനേക ക്രിസ്ത്യാനികളും ബൈബിൾ പഠിക്കുന്നത് പുരിയവില്ലേ, യേശുവെ പാർക്കവില്ലേ, കണ്ണ് കുരുടായിരിக்கிறോ. ഇത് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു പ്രസംഗത്തിൽ ചൊല്ലിയത്, നിങ്ങൾക്ക് കണ്ണുണ്ടെങ്കിലും എന്നെ ചെയ്യില്ല, കാണുന്നതില്ലേ. കാതുണ്ടായിട്ടും ഇന്ന് അനേക കാതുണ്ട്, അവർ കേൾക്കാത്തവരായിരിക്കണം, അത് പുരിയാത്തവരായിരിക്കണം. കണ്ണുണ്ടായിട്ടും യേശുവെ പാർക്കതില്ല. അതിശയமான കാര്യങ്ങളെ അവർ പാർക്ക മുടിയില്ലേ. ഇതുക്കുള്ളേ നിരീയ കാര്യങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നത്, അത്ഭുതமான കാര്യങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നത്. അത് നമുക്ക് പുരിയ വേണ്ടും. ഇസ്രായേൽ ജനത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ എത്ര അത്ഭുതமான കാര്യമാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അവരിൽ നിന്ന് നാം എന്നെ പാഠം പഠിക്കണം. പഴയ ഏർപ്പാട് അടിക്കടി അനേകർ പഠിക്കവില്ലായിരിക്കും. പുതിയ ഏർപ്പാട് മറ്റും പഠിച്ചാൽ പോതാതെ പഴയ ഏർപ്പാടിൽ നമ്മെക്കുറിച്ച് താൻ നമുക്ക് നിഴലാകെ ചില കാര്യങ്ങൾ ചൊല്ലപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. എന്താണ് പഴയ ഏർപ്പാടിലെ നിഴലാന കാര്യങ്ങൾ? ഇസ്രായേൽ ജനം എഗിപ്ത് നാട്ടിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടത് എന്നെ കാണിപ്പിക്കുന്നത്, നമ്മെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു സാത്താന്റെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് വിടുതൽ ചെയ്യുക വന്നിരുന്നത്. മോശ മുഖാന്തരം ഇസ്രായേൽ ജനങ്ങളെ വിടുതൽ ചെയ്തു. എന്നാൽ യേശു നമ്മെ വിടുതൽ ചെയ്തതിക്കാകെ അവർ വന്നാൽ അതാണ് നാം ആരാധനയിൽ നിലച്ചത്. അവർ ബേത്ലഹേമില് പശുത്തൊട്ടിയില് അവർ പിറന്നതിക്ക് കാരണം എന്താണ്? നമ്മെ വിടുതൽ ചെയ്തതിക്കാകെ അവർ വന്നാൽ. അവർ ഐശ്വര്യവാനായിരുന്നിട്ടും ആരായി വന്നാൽ? ദരിദ്രനായി വന്നാൽ. 2 കൊരിന്ത്യർ 8-ാം അധ്യായം പഠിക്കുമ്പോൾ அங்கே ஒரு வசனம் சொல்லியிருக்குது. எல்லாரும் அதை ஓர்த்தால் போதும், நான் எல்லா வசனம் சொல்ல விரும்பல. 2 கொரிந்தியர் 8-ாம் அத்தியாயத்தில் ஐஸ்வர்யவனாயிருந்தவன் உங்களுக்காக தரித்திரனாய் தீர்ந்தார். சத்தியம் நாம் உண்மையாக உள்ளில் தெரிய வேண்டும். ஐஸ்வர்யவனாയ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു പിറക്കെ വന്നപ്പോൾ നാം പോയി പഠിച്ചത്, ശാസ്ത്രത്തിൽ അവർക്ക് ഇടമില്ല. അവർ പിറന്നപ്പോൾ മാട്ടുത്തൊഴുത്തിൽ അവരെ പടുക്ക വെച്ചത്. ഇതാ സൃഷ്ടികർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ഉലകത്തിൽ വന്നപ്പോൾ അവർക്ക് ഇടമില്ല തങ്ങതക്ക്. എത്ര കഷ്ടமான ഒരു നിലവിലാണ് മനുഷ്യൻ എത്ര അനുഭവിച്ചു. ഞാൻ ചൊല്ലിയത്, ആദാമുക്ക് എല്ലാ തേവകളും ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത് അവനൊരു തുണയും കൊടുത്ത് ഏതൻ തോട്ടത്തിലാക്കിയെങ്കിലും അവൻ ചെയ്തത് എന്താണ്? തോട്ടത്തെ പാർക്ക വേണ്ടിയിരുന്നത്, അതിൽ നിറയെ സാപ്പിട മുടിഞ്ഞത്. എന്നാൽ കർത്തരുടെ വചനത്തെ മീറി എന്നെ ചെയ്തത്, അവൻ പാപം ചെയ്തു. ആ സ്ത്രീയും പുരുഷനും പാപം ചെയ്തതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ടു. അതാണ് പഴയ നിയമത്തിലെ ആദ്യ പുസ്തകത്തിലെ ചരിത്രം. അത് മുതൽ എല്ലാ പുസ്തകങ്ങളും നോക്കിയാൽ ഇതേ കാര്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതായി കാണുന്നു. എന്താണ് നാം തുടർന്ന് പഠിക്കുമ്പോൾ, ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ എഗിപ്ത് നാട്ടിൽ പുറപ്പെട്ട് അവർ ചെയ്ത അത്ഭുതമായ കാര്യങ്ങൾ എന്നാണ്? അവർക്ക് 40 നാളിൽ കൊണ്ട് എഗിപ്തിൽ നിന്ന് കനാൻ ദേശത്ത് പോകതൊക്കെ ഷോർട്ട് കട്ട് ഇരുന്നത്, നേരായി പോക മുടിഞ്ഞായിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ ദേവൻ ശുദ്ധി നടത്തി. அந்த ചുവന്ന സമുദ്രം, ചെങ്കടൽ, റെഡ് സീ ക്രോസ് ചെയ്യുക, അതിന് പക്കമായി വന്നാൽ അതിന് എന്താണ്? നമുക്ക് ജീവിതത്തിലെ അനേക തടകൾ വരലാം. അത് സത്യം തെളിയിക്കുന്നത്. അവർ
എഗിപ്ത് നാട്ടിൽ നിന്ന് ദേവൻ എത്രയോ 10 അത്ഭുതமான കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താണ് അവരെ പുറപ്പെടുവിച്ചത്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അവർ എங்கே വന്നിരിക്കുന്നത്? ശിവന്ന സമുദ്രത്തിൽ പക്കൽ വന്നിട്ട് എപ്പടി അന്ത പക്കം പോവും? അവരെല്ലാവരും എന്നെ ചെയ്ത് അഴുത തുടങ്ങിയത്. നാം ഇങ്ങനെ ചാവുമോ? ഇതാ ശത്രുക്കൾ എൻ്റെ പിന്നാലെ വന്നിരിക്കുന്നു. ദേവൻ അങ്ങേ അതിശയിച്ചത് ശിവന്ന സമുദ്രത്തെ എന്നെ ചെയ്ത 2 പിളർന്നത്. അതാ സമുദ്രത്തിൽ നടുവിൽ നടന്നു പോയത്. അങ്ങ് ബോട്ടില്ല, വേറെ മാർഗമൊന്നുമില്ല. ദേവൻ അത്ഭുതം പ്രവർത്തിച്ചു. മോശയുടെ കയ്യിൽ തടിയെടുത്ത് സമുദ്രത്തിന്മേൽ നീട്ടിയപ്പോൾ അന്ന് സമുദ്രം 2 പിളർന്നു. എന്താണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം? ഞാൻ പിന്നാലെ അതിൻ്റെ അർത്ഥങ്ങളും പിന്നെ ചൊല്ല വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ തടകൾ നമുക്ക് ക്രിസ്തീയ വാഴുകയിൽ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവെ ഏറ്റുകൊണ്ട് പിറകിൽ അനേക തടകൾ നമുക്ക് വരാം. നമ്മുടെ വീട്ടുകാർ നമുക്ക് എതിരായി വരില്ല, മറ്റ് ജനങ്ങൾ നമുക്ക് എതിരായി വരില്ല. ഇന്ന് ഈ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്ന പാറ് ക്രിസ്തവർക്ക് എவ்வளோ കഷ്ടങ്ങൾ താഴ്ന്നു വിടുന്നു. നമുക്കിങ്ങ് നല്ല വസതിയായി ഉட்கார்ന്ന് കർത്തരെ ആരാധിക്കാൻ മുടിയുന്നത്. എന്നാൽ അവരെല്ലാം കല്ലേറ് കൊള്ളുന്ന കഷ്ടങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നു. இந்த തടയെല്ലാം നമുക്ക് വന്നാലും കർത്തർ വിടുതൽ ചെയ്യുന്ന ദേവനാണ്. കർത്തർ വഴിയുണ്ടാക്കുന്നവനാണ്. അവർ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും വഴി തുറക്കുന്നവരാണ്. അവർ ചുവന്ന സമുദ്രം കടന്ന പിറകിൽ പിന്നെ എங்கே അവർ യാത്ര ചെയ്തത്, സവാരി ചെയ്തത്? അവർ വനാന്തരത്തിൽ കൂടെ യാത്ര ചെയ്തു. ഇസ്രായേൽ ജനങ്ങൾക്ക് വനാന്തരത്തിൽ കൂടെ യാത്ര ചെയ്തു വെച്ചത് നമ്മെ ചില പാഠങ്ങൾ കற்றுக் കൊടുക്കുന്നதுக்காக അവർ ആ വനാന്തരത്തിൽ കൂടെ നടത്തിയത്. എന്നാ പാഠം കற்றுக்கொள்ள? അവരുടെ കയ്യിൽ സാപ്പിടുന്നതൊക്കെ സാപ്പാടില്ല. കർത്തർ എങ്കേന്ന് സാപ്പാട് കൊണ്ടുവന്നത് ഇസ്രായേൽ ജനങ്ങൾക്ക്? വാനത്തിൽ നിന്ന്. ഇത് സ്പെഷ്യൽ ഫുഡ്. 78 സംഗീതം നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോകുമ്പോഴേ അത് പഠിച്ചു പാർക്ക വേണ്ടും. ഇസ്രായേൽ ജനങ്ങളുടെ ദേവൻ എപ്പടിയെല്ലാം നടത്തി എന്നെന്ന അതിശയങ്ങൾ ചെയ്തത്. എന്നാൽ അതിൻ്റെ അടിക്കടി ചൊല്ലുന്ന ഒരു വാർത്തയുണ്ട്. അപ്പടി ഇരുന്നിട്ടും എങ്കിലും മലയാളത്തിൽ ബട്ട് ദേ ഹാവ് കമ്മിറ്റഡ് സിൻ. അവർ കർത്തർക്ക് വിരോധമായി പാപം ചെയ്ത. ഇപ്പടിയെല്ലാം ചെയ്തിട്ടും പ്രിയമാനവരെ, നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തിൽ കർത്തരെ എவ்வளோ നന്മകൾ ചെയ്തു, എவ்வளோ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടും നാം കർത്തരെ മറക്കുന്നവരല്ലേ. നമുക്കെല്ലാം നല്ലതായിരിക്കുമ്പോഴാണ് നാം കർത്തർക്ക് വിരോധമായി പാപിച്ചത്. അതാണ് ഇസ്രായേലിൻ്റെ ചരിത്രം. അവർക്കെല്ലാം കൊടുത്തു, എല്ലാം ചെയ്തു. നോക്കുക, വനാന്തരത്തിൽ അവർക്ക് മന്ന കൊടുത്തു. മന്ന കൊഞ്ച നാൾ സാപ്പിട്ട പിറകിൽ അവർ ചൊല്ലി, ഇന്ന് മന്നായിക്ക് എന്താ ഇല്ല, ടേസ്റ്റ് ഇല്ല. ഇന്ന് മന്ന സാപ്പിട്ട് ഞങ്ങൾ ഡെയിലി ഇതാണ് സാപ്പിടുന്നത്. ഞങ്ങൾക്ക് എന്നെ വേണം, കൊഞ്ചം ഇറച്ചി തേവാ, കൊഞ്ചം സലാഡ് തേവാ, ഉള്ളി തേവാ. അതെല്ലാം ഞങ്ങൾ அந்த എഗിപ്ത് നാട്ടിൽ നല്ല ടേസ്റ്റാக சாப்பிட்டுருந்தோம். இப்போ கிறிஸ்டிய வாழ்க்கையில் இதே மாதிரி அநேகருக்கு இது வெறுப்பாய் தோணும். இது என்ன டெய்லி பைபிள் படித்து என்ன இருக்குது? இதில் ஆவிக்கிற காரியங்களை தெரியறதுக்காக നമ്മുടെ കണ്ണ് திறக்க வேண்டும். ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് നാം പോണ ടൈമിൽ ചൊല്ലി നിனைக்குது. അത് എപ്പടി ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്? മോർ ദാൻ ഹണി. ഹണിയേക്കാളും മധുരമാണ്. അത് വളരെ കർത്തരുടെ പിള്ളകൾക്ക് അത് സാപ്പിടുന്നതൊക്കെ വിരുപ്പമായിരിക്കുന്നു. ഇത് വിലയുയർന്നതാണ്, പൊന്നിനേക്കാൾ വിലയുയർന്നതാണ് എന്ന് 119 സംഗീതത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. 18 സംഗീതത്തിലും അതേ കാര്യം ചൊല്ലിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് ബുദ്ധിയെ തെളിയിക്കുന്നതാണ്. അപ്പം യേശുവോട് പേശിക്കൊണ്ട് പോയവർ അവർ വീട്ടിൽ ചെന്ന് സാപ്പിട്ട് അപ്പം വിടുമ്പോൾ അവരുടെ കണ്ണുകളെ തുറന്നത്. കണ്ണുകളെ തുറക്കണം. പ്രിയമാനവരെ, വിശ്വാസികളായി നാം കൊഞ്ചം പേര് ഇങ്ങനെ ഇരുന്നാലും നമ്മുടെ തിരക്കപ്പെട്ട കണ്ണുകൾ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. യാരെ പാർക്ക കണ്ണുകൾ? യേശുവെ പാർക്ക കണ്ണ് തേവപ്പെടും. അത് പോതും. യേശു പോതുമേ, യേശു പോതുമേ. അവരിരുന്നാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാം ആയിക്കഴിഞ്ഞു. നമ്മുടെ സ്വത്ത് അവരാണ്. അവർ ഇസ്രായേൽ ജനങ്ങൾ വനാന്തരത്തിൽ കൂടെ യാത്ര ചെയ്തപ്പോൾ അങ്ങ് മന്ന മറ്റുമല്ല, അവർക്ക് പിന്നീട് എന്തായി? ദാഹം ഉണ്ടായത്. തണ്ണി തേവപ്പെടുന്നത്. മൃഗങ്ങൾക്ക് തണ്ണി തേവ, എങ്ങൾക്ക് തണ്ണി തേവ. തണ്ണിയെങ്കെ വനാന്തരത്തിന് തണ്ണിയില്ല. അപ്പോഴേ കർത്തർ എന്നെ ചെയ്താൽ ஞாபகம் இருக்குதா? அவர் கண்மலவேல் பாறையில் மேலே பாறையோடு
പാറ അടിച്ച് തണ്ണിയെ പുറപ്പെട്ടു. പാറയിൽ നിന്ന് തണ്ണി എപ്പടി വരും? നിങ്ങൾ പാറ അടിച്ച് നിങ്ങൾ അടിക്കുന്ന തടി ഒടിഞ്ഞു പോവുകയല്ലാതെ തണ്ണി വരുമാ? കർത്തർ, അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? കർത്തർ താൻ നമ്മുടെ കൺമലെ, അവർ താൻ നമ്മുടെ പാറ. ഹീസ് അവർ റോക്ക്. ദേവവചനത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതാണ്. ദാവീദ് പറയുന്നത്, ഹീസ് മൈ റോക്ക്. എന്നോട് കൺമലയായിരിക്കുന്നത്, അവർ എന്നോട് പാറയായിരിക്കുന്നത്, അവർ എന്നോട് ശരണമായിരിക്കുന്നത്. ഐ ക്യാൻ സ്റ്റാൻഡ് ഓൺ ഹിം സ്ട്രെയിറ്റ്. இந்த ചേറ്റിൽ നിന്നാൽ കാലെന്നെ ചെയ്യും? കീഴേ പോയിടും, താണു പോയിടും. കൺമലമേൽ പാറമേൽ നിന്നാൽ, പാറ തമിഴിൽ പുരിമ പാറ, കൽപ്പാറയിൽ നിന്നാൽ കാല് കീഴേ പോകാതെ. വിൽ ബി സ്ട്രോങ്. ഗോഡ് ഈസ് അവർ സ്ട്രോങ് റോക്ക്. നമ്മുടെ റെഫ്യൂജ് അവരാണ്. അവർ നമ്മുടെ കൺമലയാണ്, നമ്മുടെ പാറയാണ്. അവർ നമുക്ക് തണ്ണീർ, സാപ്പാട്, തണ്ണീര് എല്ലാം കൊടുക്ക വല്ലമയുള്ളത്. അവർ ഇപ്പടി ഇസ്രായേൽ ജനങ്ങൾ വനാന്തരത്തിൽ കൂടെ യാത്ര ചെയ്തത്. എന്താണ് ആവർത്തന പുസ്തകം അല്ലെങ്കിൽ ഉപാഗ പുസ്തകം 6, 7, 8 അധ്യായങ്ങൾ അതെല്ലാം പഠിക്കുമ്പോൾ കർത്തർ അന്ത ഇസ്രായേൽ ജനങ്ങളോട് മോശമുഖാന്തരം ചൊല്ലി എന്താണ്? നിങ്ങൾ 40 വർഷം, എത്ര വർഷം നടന്നത്? 40 വർഷം. 40 years they have traveled through the wilderness. 40 വർഷം യാത്ര ചെയ്തിട്ട് ദൈവം അവരുടെ മധ്യത്തിൽ എത്രയോ അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്തു. അവരുടെ കാല് എന്നായില്ല, കെട്ടുപോയില്ല, കാലിൽ നോയ് വരില്ല. അവരുടെ ഷൂക്ക് എന്ത് പറ്റി? സ്ട്രോങ് ആയിരുന്നു. നമ്മുടെ ഷൂ എല്ലാം റിപ്പയർ ആയി പോകുന്നത്. എന്നാൽ കർത്താവ്, ഹി വാസ് കൺസേൺ ഓൺ ദെയർ ഷൂസ് ആൻഡ് ഡ്രസ്. അവരുടെ ഡ്രസ് കാര്യത്തിലും ഷൂവിൻ്റെ കാര്യത്തിലും കർത്താവ് അക്കരെ. പ്രിയമാനവരെ, നിങ്ങൾ ഈ യേശുവെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഈ യേശുവെ ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് സീ. 34 Psalm 34:34 പറയുന്നത് കർത്തർ നല്ലവരെന്ന് എന്നെ ചെയ്തു. ഇന്ത്യയിൽ ചക്കുതോ ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് സീ. എത്ര പേർക്ക് അവരെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്? ഞാൻ എൻ്റെ യേശു നല്ലവരെന്ന്. ഹീസ് ഗുഡ് ഫോർ മീ. അവരെൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അത്ഭുതമായ കാര്യങ്ങൾ, നല്ല കാര്യങ്ങൾ மட்டும்தான் ചെയ്ത്. എല്ലാ മറ്റ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവർ നീക്കുപോക്കുണ്ടാവും. നമുക്ക് നോയികൾ വരില്ല. അവർ എന്താ ശമൂവേൽ പുസ്തകത്തില് അന്ത ഹന്ന പറയുന്ന, അവർ മുറിക്കുന്നവരും കെട്ടുന്നവരും കെട്ടുന്നവരും എന്നാണ് തമിഴില്. ഹി മേക്ക് വുണ്ട്സ് ആൻഡ് മേക്ക് ഹീൽ. അവർ മുറി ഉണ്ടാക്കും, എന്നാൽ അത് സുഖപ്പെടുത്തുന്നവരാണ്. എന്താണ്? കർത്തരുടെ വല്ലമേ അപ്പടിപ്പെട്ടതാണ്. നമുക്ക് പ്രശ്നവും അവർ അങ്ങേ ചൊല്ലുന്നത്, അവർ താണവരെ ഉയർത്തുക, ഏഴപ്പെട്ടവരെ, താഴ്മയിലിരിക്കുന്നവരെ ഉയർത്തി ചെയ്യുന്നവർ. എங்கே ഉட்கார വയ്ക്കുന്നത്? പ്രഭുക്കന്മാരോട് കൂടെ ഉட்கார വയ്ക്കും. ഇന്ന് നീ ഏഴപ്പെട്ട, അതെ, ഭിക്കാരി, ഇന്ന് പിച്ച എടുക്കുന്ന ഒരു സാധാരണ ഏഴപ്പെട്ട ഒന്നുമില്ലാത്തവരായിരുന്നാൽ കർത്തർ നിന്നെ ഉയർത്ത മുടിയും. രാജാക്കളെ പോലെ ഉയർത്തുള്ളൂ. ഇസ്രായേൽ ജനങ്ങൾ വനാന്തരത്തിൽ നടന്നപ്പോൾ അവർക്കെല്ലാം കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് പാഠമായിട്ട് അന്ത കാര്യം പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ 1 കൊരിന്ത്യർ 10-ാം അധ്യായം പഠിച്ച് പാരുങ്ക. അവർ നമുക്ക് എപ്പടി എക്സാമ്പിൾ ആയിരിക്കുന്നത് എന്ന് നാം പാർக்கலாம். 1 കൊരിന്ത്യർ 10-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 3 മുതൽ പഠിപ്പോം. ചില വസനങ്ങൾ പഠിച്ച് പാർക്കും. எல்லோரும் ஒரே ஞானபானத்தை குடித்தார்கள். எப்படி எனில் அவர்களோட கூட சென்ற ஞான கண்மலையின் தண்ணீரை குடித்தார்கள். அந்த கண்மலை கிறிஸ்துவே. அப்படி இருந்தும் அவர்களில் அதிகமான பேர்களிடத்தில் தேவன் பிரியமாய் இருந்ததில்லை. ஆதலால் வனாந்தரத்திலே அவர்கள் அழிக்கப்பட்டார்கள். அவர்கள் இச்சித்தது போல நாமும் பொல்லாதானவைகளை இச்சியாதபடிக்கு இவைகள் நமக்கு திருஷ்டாந்தங்களாய் இருக்கிறது. கொஞ்சம் தெலுங்க. இங்கே இந்த வசனத்தை நீங்கள் எத்தனை பேர் கவனித்து படிக்கணுண்டு? இஸ்ரேல் ஜனங்கள் நமக்கு திருஷ்டாந்தம். அதனால் நாம் பழைய ஏற்பாடில் இஸ்ரேல் ஜனங்களை குறித்து, பழைய ஏற்பாடில் பக்தന്മാരെ குறித்து நாம் படிக்க வேண்டும். நாம் நோகாயை குறித்து படிக்க வேண்டும், അബ്രഹാമെ കുറിച്ച് പഠിക്ക வேண்டும், യാക്കോബെ കുറിച്ച് പഠിക്ക வேண்டும். അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നടന്നതെല്ലാം നമുക്ക് എക്സാമ്പിളാണ്. ഇതാ പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ കൊരിന്ത്യ സഭയിലെ വിശ്വാസികളോട് ചൊല്ലുന്നത്, അവർക്ക് സംഭവിച്ചത് നമുക്ക്
മുൻമാതിരിയായി നമുക്ക് അടയാളമായിട്ട്. വി ഹാവ് ടു ലേൺ ഫ്രം ദം. അവരിൽ നിന്ന് എന്നാ പഠിച്ചോ, അവർക്ക് ദേവൻ എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടും അവരെന്നാണ് മോഹിച്ചു. എന്നെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നീ പഠിച്ചു നിർത്തിയപ്പോഴേ അവർ ചെയ്തതുപോലെ നിങ്ങൾ എന്നെ ചെയ്ത അവർ ഇച്ഛിച്ചു. മലയാളത്തിൽ മോഹിച്ചു എന്ന് പറയും. ഒരു പൊരുൾ കാണുമ്പോൾ അതിന്മേലെ ഇച്ഛ ഉണ്ടാകുക. അത് എനിക്ക് തേവ. അത് അനേക എക്സാമ്പിൾ. അങ്ങ് യോശുവയുടെ കാലത്ത് அந்த എരികോ പട്ടണത്തിന് അത് ഹായ് പിടിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ அந்த പൊരുളൊന്നും എടുക്കക്കൂടാതെന്ന് ചൊല്ലിയത്. എന്നാൽ ആഖാൻ എന്ന മനുഷ്യൻ എന്നെ കണ്ട് മോഹിച്ചത്, ഇച്ഛിച്ചത് ഒരു നല്ല ഡ്രസ്സ്, നല്ല തുണി, എന്നാ പട്ടുമാതിരിയുള്ള നല്ല തുണി, പിന്നെ പൊന്ന്, ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒരു ആളുടെ ഒരു കുടുംബത്തിലെ പൊന്ന് കണ്ട് കർത്തർ പറഞ്ഞ് ഒന്നുമേ നീங்க എടുക്കക്കൂടാതെ. എന്നാൽ അന്ന് മനുഷ്യൻ അതെടുത്ത് കവർ ചെയ്ത് തനിക്കായിട്ട് വെച്ചു. എന്താണ് അതിൻ്റെ ഫലം? അന്ത ഇസ്രായേൽ ജനങ്ങളിൽ ഒരേ ഒരു മനുഷ്യൻ പാപം ചെയ്തതിൻ്റെ ഫലമായി അവർ അന്ത യുദ്ധത്തിൽ തോറ്റുപോയി. മോഹിക്കരുതെന്ന് കർത്തർ പറഞ്ഞാൽ അത് ചെയ്യക്കൂടാതെ, അവർ ചെയ്യരുതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ചെയ്യക്കൂടാതെ, അവർ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ചെയ്യ வேண்டும். ഇതാണ് ബൈബിളിലെ പ്രിൻസിപ്പിൾ. ഏൻ നാം ആശീർവദിക്കപ്പെടവില്ലേ, ഏൻ നമ്മൾ കഷ്ടം അനുഭവിക്ക வேண்டும். കർത്തർ ചെയ്യക്കൂടാതെ ഡു ആൻഡ് ഡോൺസ് ഇൻ ദ ബൈബിൾ. വി ആർ ടു കീപ് ഇറ്റ് ഓൺ വെരി കീൻലി. അവർ ചെയ്യക്കൂടാതെന്ന് പറയുന്നത് നാം ചെയ്യക്കൂടാതെ, അവർ ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നെല്ലാം തിരിച്ചതാണ്. ഏത് ചെയ്യക്കൂടാന്ന് പറയൂ അത് നാം ചെയ്യും. വസ്ത്രങ്ങളോട് അങ്ങ് പോകാതെ. എന്താണ് യാക്കോബിൻ്റെ ഒരേ ഒരു മകൾ, 12 ആൺമക്കളിൽ ഒരേ ഒരു മകൾ ഇരുന്നത്? അവൾ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം അവളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെ കാണാൻ പോയി. തെരിയുമാ? ആദ്യ പുസ്തകത്തിൽ അവൾ മോശമാക്കപ്പെട്ടു, പെരിയ പ്രശ്നമായി തീർന്നു. സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം ബാലിവരായ നിങ്ങൾ കർത്തർ എന്നെ വിരുമ്പുന്നു, അത് നാം തേട வேண்டும். വേദത്തിൽ എന്നെ ചൊല്ലിയിരിക്കുന്നു, അതിൻപടി ജീവിച്ചാൽ നമുക്ക് നല്ല ഐശ്വര്യമായി സന്തോഷമായി വാഴ മുടിയും. ഇന്ന് അനേകരുടെ ജീവിതം കെട്ടുപോയിരിക്കുന്നത് അവരുടെ വീൺ ഇച്ഛകൾ. സാപ്പിടുന്നക്ക് എനിക്കിത് താൻ തേവ, എനിക്കത് താൻ തേവ. കർത്തർ ചൊല്ലുന്ന കാര്യങ്ങൾ സാപ്പിട്ടാൽ നിങ്ങൾ ആരോഗ്യമായിരിക്കും മുടിയും. നിങ്ങൾ ആയുസ്സും ആരോഗ്യമുള്ളവരായിരിക്കും. കർത്തർ ആയുസ് കൊടുക്കുന്നത് ഹി ഗീവ്സ് ലൈഫ്, ലോങ് ലൈഫ് ആൻഡ് എ കംഫോർട്ടബിൾ ആൻഡ് ഹാപ്പി ലൈഫ്. കർത്തരിൽ നമ്പിനാൽ, അവരുടെ വഴിയെ നടന്നാൽ നമുക്ക് ആയുസ്സും ആരോഗ്യം നന്മയുണ്ടാകും. അല്ല എങ്കിൽ നാം ദണ്ഡിക്കപ്പെടും. ഇപ്പോഴേ താം അത് കടസെ വായിച്ചു മുടിക്കാം. ഇനിയും 4-5 കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യക്കൂടാതെന്ന് ചൊല്ലിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് താൻ ചൊല്ലിയിരിക്കുന്നത്. അന്നേക്ക് അവർക്ക് സംഭവിച്ചു, ഇന്നേക്ക് ഇത് നാം ചെയ്യും. നാം ദുരിച്ഛ ചെയ്യക്കൂടാതെ, അടുത്തതായിട്ട് പഠിക്കുന്നത് എന്തെല്ലാം ചെയ്യക്കൂടാതെ? വിഗ്രഹാരാധന ചെയ്യക്കൂടാതെ. പഠിക്കേ. വിഗ്രഹാരാധന ചെയ്യക്കൂടാതെ. കർത്തർ ഒന്നാമത്തെ ഫസ്റ്റ് ലോ, യു ഷുഡ് നോട്ട് മേക്ക് എനി ഐഡൽ ആൻഡ് വർഷിപ്പ്. ഇന്നേക്ക് നിങ്ങളാരും ഐഡൽ ചെയ്യുന്നില്ല. ശരി, എന്നാൽ നമ്മുടെ ഐഡൽ എന്താണ്? കൊലോസി ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നത് ദ്രവ്യാഗ്രഹം, പണ ഇച്ഛ, വിഗ്രഹാരാധനയ്ക്ക്. പണ ഇച്ഛ ആർക്കാ ഇല്ലാത്തത്? എല്ലാവർക്കും പണം തേവ. പണം താൻ മുഖ്യം, പണം മുഖ്യമല്ല. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അടുക്കൽ ടാക്സ് കളക്ടർ വന്നു, വരി കൊടുക്കുക. വരിയില്ല, ടാക്സ് കളക്ടർ യേശുവിൻ്റെ അടുക്കൽ എന്തില്ല? പണമില്ല. എന്നെ ചെയ്താൽ? എല്ലാവരും തപ്പി നോക്കി, പണമില്ല. എന്നെ ചെയ്താൽ? പേതുരുവോട് ചൊല്ലി, നീ പോയി മീൻ പിടിച്ചുകൊണ്ടുവാ, അതിൻ്റെ വായിൽ പണം ഇരിക്കുന്നു. പ്രിയമാനവരെ, ദൈവത്തിൻ്റെ വഴികൾ, കർത്തരുടെ വഴികൾ വ്യത്യസ്തമാണത്. നാം എല്ലാം നനയ്ക്കും കർത്തരുടെ കാര്യങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് വലിയ പണം വേണം. കർത്തർ വഴികളെ ഉണ്ടാക്കുക, കർത്തരുടെ വഴികളെ നനച്ച് പറയാം. കർത്തരുടെ കയ്യിൽ പണമില്ല. യൂദാസ് നാം പണം വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്, യൂദാസ് നാം പണത്തോടു കൂടെ നശിച്ചു. പ്രിയമാരെ, 12 ശിഷ്യന്മാർ, അതിൽ ഒരാൾ പണ ഇച്ഛക്കാരനായിരുന്നത്. പേതുരുവിൻ്റെ കയ്യിൽ
അവർ ആലയത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അപ്പോസ്തലർ 3-ാം അധ്യായത്തിൽ പിച്ചക്കാരൻ ഒച്ച കേട്ടത് പേതുരു എന്നെ ചൊല്ലിയത്, എങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പണമില്ല, ഇതൊന്നുമില്ല. എന്നാൽ ഒന്നുണ്ട്, there is one thing, യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ നടക്കുക, യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ നടക്കുക, that is enough for you and me. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ, യേശുവിൻ്റെ വല്ലമേ, കർത്തരുടെ വല്ലമേ വർത്തർ കൊടുക്കുന്നത് അത് പോതും. എനിക്ക് നിറയെ സ്വത്തോ, എനിക്ക് നിറയെ ഐശ്വര്യമോ, എനിക്ക് വലിയ വീടോ വലിയ കാറോ അല്ല. ഇതെല്ലാം ഒരു വേള കുഞ്ഞ് തേപ്പെട്ടാലും അതിന്മേൽ ആശ്രയിക്കக்கூടാതെ ഇന്ന് ചിലർ അവരുടെ കാറിൻ്റെ സ്റ്റൈല്, പുതിയ മോഡല് ഇതെല്ലാം തേടുന്നത് പിള്ളകളെ വളർത്തുമ്പോൾ അവരെ താലോലിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ അവർക്കൊന്നും ഒരു കഷ്ടവും വരക്കൂടാതെ അവർക്ക് എഫേസ്യ ലേഖനത്തിൽ 6-ാം അധ്യായത്തിൽ ചൊല്ലിയിരിക്കുന്ന പിള്ളകളെ എപ്പടി വളർത്ത വേണ്ടും, കർത്തരുടെ വചനത്തിൻപടി അവരെ ദണ്ഡിക്കേണ്ടടുത്ത് ദണ്ഡിക്കണം. ചെയ്യേണ്ടത് അത് ശരിயான നിലയിൽ വളർത്തിയാത്താൻ അവർ നല്ലതായി വരണം. ഇങ്ങനെ ചില പിള്ളകളെല്ലാം നല്ല അമിതിയായി ഉദ്ഘാടന പ്രാർത്ഥന സന്തോഷപ്പെട്ടത്. ഇന്ന് ആലയത്തിൽ പോയാൽ പിള്ളകളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ മുടിയില്ല. അത് അവരുടെ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം വളർത്തുന്നതിന് അവർ കെട്ടുപോകുന്നു. അപ്പോഴേ നിങ്ങൾ ചെയ്യക്കൂടാതെ. ഇங்கே അടുത്തതായിട്ട് അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് വരയ്ക്കും 3-4 വസനം കൂടെ. வேசித்தனம் பண்ணாருக்கு. இது ஏன் இதெல்லாம் கொரிந்திய விசுவாசிகளுக்கு சொல்ல வேண்டும்? அங்கேயுள்ள விசுவாசிகளுடைய இடையில வேசித்தனம் இருந்தது. ചെയ്യാത്ത കാര്യങ്ങൾ, ചെയ്യക്കൂടാത്ത കാര്യങ്ങൾ അവർ ചെയ്തത്. അതിനാൽ എല്ലാം പഴയ ഏർപ്പാടിൽ നിന്ന് അവർക്ക് ബോധിക്കുന്നത്. ഇന്ന് എല്ലാ വിശ്വാസികൾക്കും ഇത് ഉறுதிയായി ചൊല്ല വേണ്ടും, പുരിയ വയ്ക്ക വേണ്ടും. ചുമ്മാതെ പേശാ പോതാതെ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇത് അനുഭവമാക്ക വേണ്ടും. இந்த വിധமான കാര്യങ്ങൾ അവരെ ஞாபகப்படுത്തുന്നത്. വേശിത്തനം ചെയ്യக்கூடாது, വിഗ്രഹാരാധന ചെയ്യக்கூடாது. ഇതെല്ലാം കരുത്താനും മുഖ്യമായ കാര്യങ്ങൾ. അടുത്തതായിട്ട് പാമ്പ് കടിച്ച് അവരുടെ ഇടയിലെ ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന്റെ ഇടയിലെ ദൈവത്തിന്റെ ജനമാണ്. നിന്റെ ഇടയിൽ ഏൻ പാമ്പ് വര വേണ്ടും, നീ ഏൻ സാക വേണ്ടും. ദേവനെ പരീക്ഷിച്ചാൽ, ദേവന്മേൽ കുറ്റം സാറ്റിയാൽ, കർത്തൃ ജനത്തിന്മേൽ കുറ്റം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ അവർക്ക് നീ ഇവർ ഏൻ ഇന്ത വഴിയെ കൊണ്ടുപോകണം വേണ്ടും. ഇതെല്ലാം എങ്ങൾക്ക് തേവയാ. അവരുടെ ഇടയിൽ പാമ്പിറങ്ങി. ഇതെല്ലാം പഠിച്ചിരിക്കുക. ഇതെല്ലാം ரொம்ப ആഴമായി മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യ വേണ്ടും. ഏൻ ഇസ്രായേൽ ജനങ്ങൾക്ക് ഇതെല്ലാം തൊന്തരവ് വന്നത്? അവർ കർത്തർക്കെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടും അവർ കർത്തർക്ക് വിരോധമായി കടച്ച് പിടിച്ചു മുടിക്കണം. അതാ ചിലരെല്ലാം മുറുമുറുക്കുക. ഇതാ നമ്മുടെ ഇടയിലെല്ലാം വിശ്വാസികൾക്ക് ഇതെല്ലാം ഇരിക്കുന്നത് ഒരളവുക്ക് തെരിവില്ലേ. അതിനെ മുറുമുറുപ്പ്, അതിനാൽ അവർക്ക് നാശമുണ്ടായത്, അഴിക്കപ്പെട്ടത്. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഇതെല്ലാം ദൃഷ്ടാന്തമായിട്ട് അവർക്ക് സംഭവിച്ചത്. ഇനി നമുക്ക് നാം എന്ത് ചെയ്യണം? അവർക്ക് ഇത് സംഭവിച്ചെങ്കിൽ നാം അപ്പടി വരക്കൂടാതെ കൊണ്ട് നമ്മെ തന്നെ കാത്തുകൊള്ള വേണം, നമ്മെ ശരിപ്പെടുത്ത വേണം. വേദം നമ്മൾ എത്ര പഠിക്കുന്നത്, എന്ത കാര്യങ്ങൾ നാം കത്തെടുക്കുന്നത്. ഇതെല്ലാം കേട്ടിട്ട് എല്ലാ വാരവും നാം പ്രസംഗം കേട്ടിട്ട് ചെയ്ത് കേട്ടിട്ട് പോകാതെ ഞാൻ ഈ തീരുമാനത്തിൽ ഇനിപ്പോ ഞാൻ ഇപ്പടി ചെയ്യമാട്ടേ. ഇനിയും അതാ 11 മണിയാണ്. ഇസ്രായേൽ ജനത്തിൻ്റെ അടുത്ത എന്താണ്, അവർ വനാന്തരത്തിന് ശേഷം മോശ അങ്ങ് മരിച്ചു പോയത്. യോർദാൻ കടക്കുന്നതിന് മുന്നാലെ മോശ മരിച്ചത്. മോശ മരിച്ചവരെ ഇസ്രായേൽ ജനങ്ങളെ ആര് നടത്തിയത്? യോശുവ നടത്തിയത്. അവരെ യോർദാൻ കടത്തി അക്കരെ കൊണ്ടുപോയി. യോർദാൻ എപ്പടി കടന്നത്? തണ്ണി നിറയിരിക്കുന്നത്, ബോട്ടില്ല. അங்கே கூட കർത്തറാൻസ് എപ്പടി അന്ത ആചാര്യകൾ പെട്ടകവുമായിട്ട്, പെട്ടകം താന് കർത്തരുടെ കട്ടടകൾ വെച്ച പെട്ടി, അന്ത പെട്ടിയുമായിട്ട് ആര് പോകണം? മുന്നാലെ ആചാര്യർ
பெட்டியை சுமந்து கொண்டு போகணும். பிரியமானவரே, அங்கே கர்த்தர் எப்படி அதிசயம் செய்யுന്നത്? ஆசாரியர்கள் இந்த தண்ணீர் நிறைஞ்சு கவிഞ്ഞു വരുന്നത് அங்கே பார்க்க முடியாது, உள்ளே போக முடியாது. എന്നാൽ ആസാരികൾ പെട്ടിയുമായിട്ട് அந்த தண்ணியில் ഇറങ്ങിയപ്പോൾ യോശുവ പുസ്തകം 6-ാം അധ്യായത്തിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ தண்ணி என்ன செய்தது? அங்கே நின்றது. எங்கே சமுத்திரத்தில் தண்ணி இரண்டாയി പറഞ്ഞു, ഇங்கே വേറെ വിധമായി കർത്തരുടെ പെട്ടി உள்ளே പോയത്. എന്താണ്? ദേവവചനം നമുക്ക് മുന്നേ പോകണം. നമുക്ക് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത് ദേവവചനം തന്നെ. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 1-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 1-ാം വചനത്തിൽ ആദിയിൽ എന്തുണ്ടായിരുന്നു? വാർത്ത. ആദിയിൽ വാർത്ത. இதுதான் നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ആദിയിൽ ഇരിക്ക വേണ്ടും. വാർത്ത ആര്? ദേവൻ. ഈ ദേവവചനം നാം ചൊല്ലിയാലും ഇത് കർത്തരുടെ വചനം. ഇത് നമുക്കിരിക്ക വേണ്ടും. ആദിയിലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചിന്ന പിള്ളകളായിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ മോർണിംഗ് ടൈമിൽ ദേവവചനം ഇരിക്ക വേണ്ടും, ജപം பண்ண വേണ്ടും. ഇതാ അന്ത ഇസ്രയേൽ ജനങ്ങൾ മോശ മുഖാന്തരം അന്ത കനാൻ ദേശത്തിൽ എത്ര വിധമാണ് ജാതികൾ ഇരുന്നത്? 7 വിധமான 7 ടൈപ്പ് ഓഫ് ജെന്റൈൽസ്. 7 വിധமான ജാതികളെ இந்த ഇസ്രയേൽ ജനങ്ങൾ തുരത്തി അടിച്ച പോ അപ്പാറെ പോ. എപ്പടി? ഇവരുടെ വല്ലമേനാലാ? ഇല്ലേ, കർത്തർ അവർക്ക് കൂടെ இருந்தார். കർത്തർ അവരോട് കൂടെ ഇരുന്ന് ജനങ്ങളെല്ലാം എരികോ പട്ടണത്തെ പിടിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് തെരിയില്ല. എരികോ പട്ടണം എവ്വളോ സ്ട്രോങ് ആയിരുന്നത്, അതിൻ്റെ വാളുകൾ എവ്വളോ അകലമായി ഇരുന്നത്. എപ്പടി എത്ര തുപ്പാക്കി പോടിയത്? ബോംബിട്ടതാ. ഇസ്രായേൽ ജനങ്ങളോട് കർത്തർ ചൊല്ലി 7 നാൾ എന്നെ ചെയ്യണം, இந்த പട്ടണത്തെ ശുദ്ധി നടക്കണം. പ്രിയമാനവരെ, വാരത്തിൽ എത്ര നാൾ ഇരിക്കുന്നത്? 7 നാൾ. 7 നാളും നാം ശുദ്ധി നടക്കണം. இந்த வசனம் பேரிக்கொண்டு, இந்த வசனத்தை பேரிக்கொண்டு நாம் சுத்தி நடக்கணும். എരികോ മതിൽ ഉടയും. ഇതാണ് വിശ്വാസം. ഇത് ഉടയുമോ? ഇത് ഇവളോ സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കുന്നത്. എപ്പടി ബോംബിട്ടാൽ താൻ ഉടയ്ക്ക മുടിയും. എന്നാൽ இந்த വചനം 7 ദിവസം ചുറ്റി നടന്നി അമിതിയായി ചുറ്റി നടന്നു. 7-ാം നാൾ എന്നെ ചെയ്യണം, ആർപ്പിട വേണ്ടും. കർത്തർക്ക് സ്തോത്രം. 7 നാള് അവർ ചുറ്റി നടന്ന് കാഹളമൂതി സ്തോത്രം ചെയ്തപ്പോൾ എരികോ മതിലുകൾ താനായി ഉടഞ്ഞു വീണ്. ഇതാണ് കർത്തരുടെ അതിശയമായ കാര്യം. പുതിയ ഏർപ്പാടിലെ കർത്തരായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് ചൊല്ലുന്നത്, അവന് മാർക്ക് സുവിശേഷത്തില് അവനെ തൊട്ടവർക്കെല്ലാം ഗുണമാക്കപ്പെട്ടു. യേശുവെ തൊട്ടവർക്ക് എല്ലാം ഗുണമാക്കപ്പെട്ടു. നീ യേശുവെ കണ്ടിരിക്കുന്നതാ, നിന്റെ കണ്ണ് തുറന്നിരിക്കുക, യേശുവിനെ തൊട്ടിരിക്കുക. അവർ കിട്ടേ പോക വേണ്ടും, അവരെ തൊട വേണ്ടും. നാം ആരാധനയിലെ ജാപ്പെടുത്തി പോലെ മോശ അന്ത സീനായി പർവ്വതത്തെ 40 നാള് ഇരുന്ന പിറകില് ഇറങ്ങി വന്നപ്പോൾ അവരുടെ മുഖം നല്ല സൂര്യനെ പോലെ പ്രകാശിക്കുന്നു. യാരും അവരെ നോക്ക മുടിയില്ല. പ്രിയമാനവരെ, இந்த വചനം കർത്തരുടെ വചനം. ഇത് അരുമയാണ് വചനം. ഇത് കർത്തരുടെ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ, ഇത് കർത്തരുടെ പൊട്ടയം, ഇത് ശത്രുക്കളെ കീഴടക്കുന്നത്. ഇതിൽ നിറയെ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നത് കർത്തരുടെ വരിമയാണ് വാഗ്ദത്തങ്ങൾ. ഇത് നിങ്ങൾ ഏറ്റുകൊള്ള വേണ്ടും. ഇത് വീട്ടിൽ ചുമ്മാതിരിക്ക വേണ്ടതല്ല. ഫിലിപ്പ് ലേഖനത്തിൽ ചൊല്ലുന്നത്, இந்த വചനം എங்கே ഇരിക്കണം? നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങൾ ഇരുന്നാൽ നിങ്ങൾ എപ്പോഴിരിക്കും? ജ്യോതിസുകളെ പോലെ. ജ്യോതിസ് തമിഴിൽ തെരിയുമാ? stars. You will shine like stars when it goes to the inside of your heart. ഇത് ഹൃദയത്തിൽ ഇരുന്നാൽ, സഹോദരിമാരെ, ചിന്ന പിള്ളകളെ, വലിയവരെ, ഇത് ഹൃദയത്തിൽ ഇരുന്നാൽ, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇരുന്നാൽ, you will shine like stars. സിനിമാ സ്റ്റാർസിനെ മാത്രം ഇല്ല, സ്പോർട്സിൻ്റെ അവർ വരപ്പോകുന്നത്. அந்த பெரிய ஸ்டார் கேரளத்தில் வரப்போகுது. யாரு? மெஸ்ஸி. மெஸ்ஸி எல்லாருக்கும் தெரியும் இல்லையா? அது കേരളത്തിൽ വരവേൽക്കുന്നതിന് பெரிய കൂട്ടം വരപ്പോകും. നിങ്ങൾ മെസ്സി കേൾക്കാളും പ്രിയമാനവരായിരിക്കും. இந்த വചനം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലിരിക്കും.
It should go inside your heart. ഇതേപടി നാം നടക്ക വേണ്ടും. കർത്തർ ഇസ്രായേൽ ജനങ്ങൾക്ക് എല്ലാം ചെയ്തിട്ടും യേശു ക്രിസ്തു വരുമ്പോൾ, യേശു ക്രിസ്തു വന്നപ്പോൾ പുതിയ ഏർപ്പാടില് ഇസ്രായേൽ ജനം എന്നെ ചെയ്തത്? ഇവരെ വേണ്ട, ഇവരെ വേണ്ട. ആരെ വേണം? തിരുടനെ വേണം. ഇന്നത്തെ ഗവൺമെന്റ് എല്ലാം പോയി ചൊല്ലി മനുഷ്യനെ ഏമാറ്റി ഗവൺമെന്റ് മുഴുവൻ നാശമായി പോയത്. പ്രിയമാനവരെ, ജപം பண்ண വേണം. ഇന്നത്തെ ഗവൺമെന്റ് മാറുന്നതുക്കാக ഇത് വലിയ പ്രയാസങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പാർട്ടി മാറിയാലും മനുഷ്യൻ ഗുണപ്പെടുകയില്ല. നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങൾ മാറ വേണ്ടും, നാം മാറ വേണ്ടും. കർത്തർക്കാക നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ഒപ്പുകൊടുക്ക വേണ്ടും. പുതിയ ഏർപ്പാടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്താണ്? നാം പഴയ ഏർപ്പാടിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചൊല്ല മുടിയവില്ലേ? അവർ കനാൻ ദേശം കീഴടക്കി അവർക്ക് പാലും തേനും ഒഴുകുന്ന കനാൻ ദേശത്തെ കുറിച്ച് എന്നാ ചൊല്ലുന്നത്? അപ്പടിത്താൻ ചൊല്ലില്ല തമിഴില്? പാലും തേനും ഒഴുകുന്ന ദേശം. തേൻ ഒഴുകുന്നത്, പാൽ ഒഴുകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാടക്ക് എவ்வளோ ലിറ്റർ കൊടുക്കുവാങ്ക? அந்த ദേശത്തിലെ മാടക്ക് 1 ലിറ്റർ 2 ലിറ്ററാ അല്ല, 10 ലിറ്റർ 20 ലിറ്ററൊക്കെ പാൽ കൊടുക്കും ഒരു മാട്. അങ്ങ് തേൻ കെട്ടി അങ്ങ് ഒഴുകുന്ന ദേശം എന്ന് ചൊല്ലുന്നു. അവളോ എന്താണ്? എന്ത് തേനാത്? അങ്കൂർ, അങ്ങനെ ചൊല്ല. ദ്രാക്ഷം അത് നല്ല സന്തോഷത്തെ കൊടുക്കുന്ന ദ്രാക്ഷം. അത് ദ്രാക്ഷം നെരിയിരിക്കുന്നില്ല അങ്കത്തെ. ഇന്ത്യ പോലല്ല ദ്രാക്ഷം നെരിയിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോഴേ നല്ല ഒരു ദേശമാണ് ഇസ്രായേൽ ജനങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ട് അവരെല്ലാം അനുഭവിച്ച പറയലും കൂടെ അവരെന്നാ പറയുന്നത്? അവർ കർത്തരെ വിട്ടിട്ട് ന്യായാധിപരുടെ പുസ്തകത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടില്ല. ന്യായാധിപരുടെ പുസ്തകത്തിൽ എത്ര ന്യായാധിപതികൾ പഠിച്ചത്? ആർക്ക് ചൊല്ല முடியும்? 13 ന്യായാധിപതികൾ. അതിൽ ഒരു സ്ത്രീ, ആര്? ദെബോര. ഇസ്രായേൽ ജനങ്ങളെ ന്യായം ചെയ്തക്കാക അന്ന് രാജാക്കളില്ല. പിന്നെ ആര്? ഇസ്രായേൽ ജനങ്ങളെ വാഴ്ത്തക്കാക ന്യായാധിപതിയാണ് കൊടുത്തത്. അതില് 13 ന്യായാധിപതികളുള്ളതിൽ ഒരു സ്ത്രീ ആയിരുന്നു. സഹോദരിമാരോട് പറയ വേണ്ടും, ചൊല്ലുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഇടമില്ലായി നനയ്ക്കൂടാതെ നിങ്ങൾ കർത്തർക്കാக ഉപയോഗപ്പെട വേണ്ടും. 13 പേരിൽ ഒരാൾ സ്ത്രീ ആയിരുന്നു, ദെബോര. 4-ാം അധ്യായം, ന്യായാധിപതികൾ 4-5 അധ്യായങ്ങൾ പഠിച്ചു പറ. അവൾ യുദ്ധം ചെയ്തു. അവൾക്ക് ഹെൽപ്പായി വന്നത് ഒരു സ്ത്രീ. ഒരു രാജാവിനെ കൊന്നത് ഒരു സാധാരണ സ്ത്രീ. ഒരു സ്ത്രീയാണവൾ. ഒരു രാജാവിനെ കൊല ചെയ്തു, ജയമുണ്ടായി. അവൾ പാട്ടുപാടി. അവൾ 4-5-ാം അധ്യായം പഠിക്കുമ്പോൾ കർത്തർക്കാக പാട്ടുപാടി. പ്രിയമാനവരെ, ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന്റെ ചരിത്രം അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് പിന്നെ അവർക്ക് ആര് കൊടുത്തത്? രാജാക്കളെ കൊടുത്തത്. ഇസ്രായേലിലെ ആദ്യത്തെ രാജാവാര്? ശൗൽ. 2ാമത് ദാവീദ്. 3ാമത് സാലമോൻ. ഇപ്പടി അനേക രാജാക്കന്മാർ വന്ന് രാജ്യം പിന്നീട് ദേവനെ വിട്ട് ജനങ്ങൾ വിട്ടുപോയി. അത് 2ആയി, സാലമോന്റെ പിന്നാലെ രാജ്യം 2ആയി വിഭജിക്കപ്പെട്ട് അനേക രാജാക്കൾ അവരെ വാണു. എങ്കിലും പിന്നീട് എന്തായത്? അവർ ദേവനെ വിട്ടുപോയിട്ട് അവരെ എங்கே പോയിട്ട് വന്നു? ബാബേലിൽ 70 വർഷം ഇസ്രായേൽ ജനങ്ങൾ രാജാക്കന്മാരുടെ കാലത്ത്. നിങ്ങൾ പഠിക്കുക, ബൈബിൾ നല്ല പഠിക്കണം. ഇസ്രായേൽ ജനങ്ങൾ എங்கே പോയത്? ഇവളോ ആശീർവാദങ്ങൾ കൊടുത്ത് നല്ല അനുഭവത്തിലിരുന്നിട്ടും അവർ കർത്തരെ വിട്ടുപോയതിനാല് മറുപടിയും അവർക്ക് എന്നായത്? they have to go under. അവർ രാജാക്കന്മാരിൽ അടിമകളായി തീർന്നു. 70 വർഷം, 70 years. അതാണ് നിങ്ങൾ അത് രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകത്തിലും ദാനിയേലിന്റെ പുസ്തകത്തിലും പഠിക്കുന്നത്. അന്നാണ് ദാനിയേൽ ജപം ചെയ്യുന്നത്. 70 വർഷമായി ഇനിയും അവർക്ക് വിടുതൽ വര വേണ്ടും. ജപം ചെയ്തത് ആര്? ജപം ചെയ്തത് നെഹമ്യ, എസ്ര. ഇവരൊക്കെ ജപം ചെയ്യുന്നത് അതിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ തിരിയുന്നത് ഇസ്രായേൽ ജനങ്ങൾക്ക് മറുപടിയും വിടുതൽ കൊടുത്തു. അങ്ങനെ അവർ വീണ്ടും വന്നിട്ട് അവർ അങ്ങ് ടെമ്പിൾ പണിത്, ആലയം പണിത്. അങ്ങനെ ഇസ്രായേലിന്റെ ചരിത്രം. യേശു ക്രിസ്തു വരുമ്പോൾ അവർക്ക് യേശുവിനുള്ള വിശ്വാസമില്ല. യേശു ആരാണെന്ന് തിരിയില്ല. അവർ നിனைച്ചത് യേശു രാജാവായി വരും. എന്നാൽ യേശു പിറന്നതോ സാധാരണ വീട്ടിൽ. ഇതാണ് ബൈബിളിലെ ചരിത്രം.
ഇസ്രായേൽ ജനങ്ങൾ പഴയ ഏർപ്പാടിൽ ചൊല്ലപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ പുതിയ ഏർപ്പാടിൽ ഇന്ന് നാം ഇരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ നിലവിൽ എന്താണ്? വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ പഠിക്കുന്നത് 7 സഭകളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നു. വെളിപ്പെടുന്നത് 7 സഭകളെ കുറിച്ച് വെളിപ്പെടും. അതിലെല്ലാം പറയുന്നത് ഒരു കുറവ് അത് ശരിപ്പെടുത്തണം. പ്രിയമാനവരെ, നാം എത്രയെല്ലാം ഇരുന്നാലും നമ്മുടെ കുറവുകൾ ശരിയാക്കി കർത്തർക്കായി ജീവിക്കണം. അതിനാൽ കടശയാകെ ഒരു വചനം വാസിച്ച് വിളിക്ക് വരുമ്പോൾ അന്ത വെളിപ്പെടുതൽ പുസ്തകം 21-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 3 വചനങ്ങൾ. വെളിപ്പെടുതൽ 21:3. மேலும் பரலோகத்திலிருந்து உண்டான ஒரு பெருந்தத்தை கேட்டேன். அது இதோ மனிதர்களிடத்திலே தேவனுடைய வாசஸ்தலமாய் இருக்கிறது. அவர்களிடத்திலே அவர் வாசமாய் இருப்பார். அவர்களும் அவருடைய ஜனங்களாய் இருப்பார்கள். தேவன் தாமே அவர்களுடைய கூட இருந்து அவர்களுடைய தேவனாய் இருப்பார். 3 വചനം. ദേവൻ താൻ അവരോട് കൂടിയിരുന്ന് ഇതാ മനുഷ്യരോട് കൂടെ ദേവരുടെ കൂടാരം, മനുഷ്യനോട് കൂടെ ദേവരുടെ കൂടാരം. നാം എല്ലാവരും പരലോകത്തിൽ പോകുന്ന നാം ആശ്രയിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇങ്ങനെ പഠിക്കുന്നത് മനുഷ്യരോട് കൂടെ ദേവൻ കൂടാരം വെച്ചിരിക്കുന്നു. ഇസ്രായേൽ ജനങ്ങളുടെ മധ്യത്തില് കർത്തർക്ക് കൂടാരം വരുന്നത്, കൂടാരത്തിലെ കർത്തർ വാസമായിരുന്നത്. മറുപടിയും വെളിപ്പെടുതൽ പുസ്തകത്തിൽ അതേ കാര്യം നാം ചൊല്ലി പിടിക്കുന്നു. മനുഷ്യരോട് കൂടെ. അതിൻ്റെ താഴെ പഠിക്കുന്ന അവരുടെ കണ്ണീരെല്ലാം 4-ാം വചനത്തില് അവരുടെ കണ്ണീരെല്ലാം തുടയ്ക്കപ്പെടുവാൻ. இனி மரணமும் இல்லை, துக்கமும் இல்லை, அனர்த்தமும் இல்லை, வருத்தமும் இல்லை, முந்தினவைகள் ஒழிந்து போயின என்று விளம்பினது. നോക്കുക, ഇനി മരണമില്ല, ദുഃഖമില്ല. മരണത്തില് അനേകർ എഴുതുന്നത് ഇനി മരണവും ദുഃഖവും കണ്ണുനീരുമില്ല. അങ്ങനെയുള്ള അനുഭവത്തിലേക്ക് നാം പോവുകയാണ്. കർത്തർ നമ്മെ ആസ്വദിക്കട്ടെ. ദേവവചനത്തെ നല്ലതായി പഠിച്ച് അതിൻപടി കർത്തർക്കായി സമർപ്പണം ചെയ്ത് ജീവൻ ചെയ്ത് കർത്തർ ചെയ്യട്ടെ. ജപം പഠിച്ച് നാം முடிக்க போகிறோம். அதுக்கு பின்னாலே நாங்கள் 2 பேரும் இங்கே உட்கார்ந்து ஒரு ஃபோட்டோ எடுப்போம். சார் ஜெபம் செய்யும். கர்த்தர் நம்மை ஆசீர்வதிக்கட்டும்.